دی آپ نے کہہ دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، یہ زباں ایک جنت رسیدہ کی ہے دھوم۔ ظاہر سی بات ہے ہندوستان میں نہیں چھپی ہے، بیروت لبنان کا نسخہ جو میں نے باہر سے بلایا ہے۔ صفحہ نمبر 11 پر جناب نے بخاری شریف کی حدیث لکھی ہے۔ پہلے صحیح بخاری کے اندر کتاب النکاح میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، جس دن آپ کی ولادت ہوئی، تو حضور کا چچا تھا ابو لہب، وہ کافر تھا، بدترین کافر۔ اس کی ایک لونڈی تھی ثویبہ، وہ لونڈی آتی اور کہتی ہے کہ ابو لہب آقا مبارک ہو، آپ کو بھتیجا ہوا۔ وہ تکے سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا، بھتیجے کی جیسی خوشخبری اس نے سنی، خوشی میں انگلی سے اشارہ کیا، اس نے یہ شہادت کی انگلی سے کہا، جا آزاد ہے تجھے محمد کی پیدائش کی خوشخبری سنائی، بھتیجے کی خوشخبری سنائی، جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ وہ مر گیا، اور جب مرا تو بڑے سخت عذاب میں تھا، تو اس کو کسی نے خواب میں دیکھا۔ امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ خواب میں دیکھنے والے حضور کے دوسرے چچا حضرت عباس تھے، عباس ابن عبد المطلب، وہ ایمان لائے تھے۔ حضرت عباس نے دیکھا تو اس سے پوچھا ابو لہب سے، جو بھائی تھا ان کا رشتے میں، ابو لہب کیا گزری تجھ پر؟ اور اس نے کہا کہ مرنے کے بعد جو ہے میں آگ میں ہوں اور بڑے سخت عذاب میں ہوں، اور حال یہ ہے کہ پیر کے دن مجھے چھٹکارا ملتا ہے کچھ دیر کے لیے۔ اور اپنی انگلی کی طرف اس نے اشارہ کیا، کہا اس انگلی سے میں نے اپنی لونڈی ثویبہ کو آزاد کیا تھا، تو محمد کی ولادت کی خوشی میں لونڈی کو آزاد کرنے کا انعام یہ ملا کہ یہ انگلی منہ میں پکڑا دی جاتی ہے، اس سے پانی نکلتا ہے اور ہفتے بھر کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ یہ حدیث کائے میں ہے؟ صحیح بخاری میں۔ بخاری کو اس حدیث کو لکھ کر کیا نام ہے محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے صاحبزادے عبداللہ کہتے ہیں، قال ابن الجوزی، ابن جوزی کہتے ہیں، فَإِذَا كَانَ هَذَا أَبُو لَهْبِ الْكَافِرِ الَّذِي نَزَلَ الْقُرْآنَ بِذَمِّهِ زَوْجِي بِفَرَاتِ لَيْلَةِ الْمَوْلِدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بِهِ۔ کہتے ہیں کہ ابو لہب ابن جوزی فرماتے، امام عبد الرحمن ابن جوزی جو 600 ہجری کے ہیں، ان کا قول نقل کرتے عبد الوہاب نجدی کے صاحبزادے، وہ کہتے ہیں کہ ابو لہب جو کافر مرا اور جس کی مذمت قرآن میں موجود، تبت یدا جس کے بارے میں پوری صورت نازل ہوئی، جس کی مذمت قرآن میں موجود، وہ نبی کی میلاد میں نبی کی پیدائش پر خوشی منانے پر اجر دیا جاتا ہے۔ فما حال المسلم الموحدی من امتہ صلی اللہ علیہ وسلم یسر بمولدہ، کہتا ہے کہ جب کافر کو رسول کی میلاد کی خوشی منانے پر انعام دیا جاتا ہے، تو اس مسلمان موحد توحید کے ماننے والے مسلمان کا کیا کہنا کہ جو خود رسول کی ولادت میں خوشی کا اظہار کرتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اس کا پھر کیا کہنا تھا؟ اس کو کتنے جو ہے اس کا مقام جو ہے کتنا بلند ہو جاتا ہے اور کتنے درجے مل جاتے ہیں، اس کا حال کا کیا بیان کیا جائے گا؟ تو یہ ان کو بھی اقرار ہے مولوی صاحب کو کہ ابو لہب کو جب انعام مل سکتا ہے کافر کو، تو مسلمان کو کتنا نہیں ملے گا انعام۔ اس کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جن کو دیوبندی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، یہ ان کی کتاب ہے رسائل شاہ ولی اللہ، اس میں 3 ان کے رسالے شامل کیے گئے، القول الجمیل، الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ، اور تیسرا ہے الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین۔ تیسرا رسالہ جو ہے یہ الدر الثمین، اس میں شاہ ولی اللہ صاحب خود کیا کہتے ذرا سنیے، شاہ ولی اللہ کا عمل کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کے والد تھے حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، اپنے وقت کے محدث تھے شاہ عبد الرحیم، اور شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی وہ عالم تھے کہ جب اورنگزیب عالمگیر نے فتاوی عالمگیری تحریر فرمائی، تو جو علماء کی ٹیم تیار کی گئی تھی، اس علماء کی ٹیم میں شاہ عبد الرحیم بھی شامل تھے۔ فتاوی عالمگیر کے لکھنے میں ان کا بھی رول ہے۔ وہ ان کا اپنا والد کا عمل شاہ ولی اللہ صاحب کیا فرماتے، کہتے میرے والد گرامی فرماتے تھے کہ میں یوم میلاد کے موقع پر کھانا پکوایا کرتا تھا، اتفاق سے ایک سال کوئی چیز میسر نہ آ سکی کہ کھانا پکواؤں، صرف بھنے ہوئے چنے موجود تھے، چنانچہ یہی چنے میں نے لوگوں میں تقسیم کیے۔ خواب میں دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، یہی چنے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور آپ نہایت خوش اور مسرور دکھائی دے رہے ہیں۔ یعنی شاہ عبد الرحیم صاحب جو شاہ ولی اللہ کے ابا جان ہیں، وہ بھی میلاد مناتے تھے، شاہ ولی اللہ بھی میلاد مناتے تھے، اور شاہ ولی اللہ اپنے ابا کا یہ واقعہ بھی نقل کر رہے کہ ایک سال کھانا پکانے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟
चने रख दे तो हुजूर की बारगाह में वही मकबूल हो गए। और इनके साहबजादे थे शाह वलीउल्लाह के शाह अब्दुल अजीज़, वो अपने वक्त के मुजद्दिद भी माने गए। उनकी फतावे अजीज़ या उसमें कहते हैं कि फ़कीर का भी अमल यह है कि वो भी मिलादुन नबी मनाता और खाना पकाता। और इन सब से पहले शाह अब्दुल रहीम से भी पहले, शाह वलीउल्लाह से भी पहले 550 साल पहले जो शख्स गुजरते हैं वो है शाह अब्दुल हक मोहद्दिस दहलवी। इनके बारे में सिर्फ एक ख़ास बात बता दूँ, वक्त तो नहीं हो रहा है ना? नहीं मतलब ख़त्म करना है ना? हाँ बोल दे आप, इशारा कर, तकरीर हो गई है, हालांकि तकरीर हो गई जो बोलना था। इनकी एक ख़ास बात बता दूँ, और इसको वहाबियों ने भी लिखा है। शाह अब्दुल हक मोहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह मदीना मुनव्वरा में दरस हदीस देते थे। और कहाँ देते थे दरस हदीस? घर में नहीं, सड़क पे नहीं, रसूलुल्लाह की मस्जिद नबवी में। और मामूल क्या था शाह अब्दुल हक मोहद्दिस दहलवी का? जब दर्स देने आते हदीस का तो सबसे पहले रोज़े रसूल पर जाते, सरकार को सलाम अर्ज़ करते, फिर वो मिंबर पे आके बैठते, उनके शागिर्द होते, वो हदीसें नकल करते, आप हदीस रिवायत बयान करते। दर्स जब ख़त्म हो जाता फिर रसूलुल्लाह के रोज़े पे जाते, सलाम करते और घर चले जाते। यानी रोज़ाना हुजूर की कितनी मरतबा ज़ियारत करते थे वो? 2 मरतबा। कई साल ये मामूल रहा। एक साल अल्लाह के रसूल ख्वाब में तशरीफ़ लाए, कहा अब्दुल हक तेरी इस खिदमत से हम खुश हो गए, तुझे हुक्म देते हैं कि हिंदुस्तान जाओ और इल्म हदीस को आम करो। इनसे पहले हिंदुस्तान में इल्म हदीस नहीं आया, इस्लाम आ गया था सूफिया के ज़रिए, लेकिन इल्म हदीस नहीं आया। इल्म हदीस लाने वाली पहली शख्सियत शाह अब्दुल हक। जितने वहाबी, देवबंदी, बरेलवी, सुन्नी, सब का सिलसिला हदीस ही पे जाकर ख़त्म हो जाता। शाह अब्दुल हक मोहद्दिस दहलवी रोने लगे और रसूलुल्लाह के रोज़े पर आके शिकायत करते, या रसूलुल्लाह ये इनाम नहीं, मेरे लिए तो तकलीफ़ का सबब है। सरकार आप कहते हिंदुस्तान चला जाऊँ, हिंदुस्तान जाऊँगा हुजूर आपकी ज़ियारत से महरूम रह जाऊँगा। यहाँ 2 मरतबा आपकी कब्र की ज़ियारत होती है, हुजूर की तरफ से क्या बशारत मिलती है। ये है वो शख्सियत शाह अब्दुल हक। और ये वाक़या देवबंदियों ने भी लिखा है, ऐसा नहीं कि सुन्नियों ने लिखा है। अल्लाह के नबी कहते हैं अब्दुल हक तेरी खिदमत को हमने कबूल किया, हिंदुस्तान जाकर तू इल्म हदीस को जब आम करेगा, यहाँ तो कब्र की ज़ियारत होती है, हिंदुस्तान जाएगा बानफ्स नफीस हमारी रोज़ाना ज़ियारत। तो ये खुशी खुशी हिंदुस्तान आया, रोज़ाना मगरिब के वक्त एक हुजरा था उसमें तशरीफ़ ले जाते और वहाँ रसूलुल्लाह की रूह पाक ज़ाहिर होती है और ज़ियारत डायरेक्ट रसूल से फैज़ देती। ये शाह अब्दुल हक। और मज़ेदार बात, ये अखबारुल अखयार किताब है उनकी, छापने वाले देवबंदी। छपी कहाँ से है? देवबंदी। 2 मौलवियों ने मिलकर, फारसी में किताब है, असल किताब फारसी में, उर्दू ये इसको ट्रांसलेशन किया 2 मौलवियों ने मिलकर किया। नाम पढ़ भी सकते होंगे आप। एक मौलाना सुभान महमूद साहब, उस्तादुल हदीस दारुल उलूम, और दूसरे एक मोहम्मद फाजिल। 2 देवबंदियों ने मिलकर तर्जुमा किया और भूल गए कि जिस मिलाद को हम दिन रात बिदात शिर्क बिदअत बोलते हैं, जिसकी किताब का तर्जुमा कर रहे हैं और ख़ुद हम कर रहे हैं तर्जुमा, वो खुद क्या कहते हैं मिलाद के बारे में ज़रा सुन लीजिए आप। सफ़ा है इसका 626। क्या कहते हैं शाह अब्दुल हक मोहद्दिस दहलवी? किताब ख़त्म करते हैं, वो किताब लिखी और अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मेरी इस किताब को कबूल कर ले, मेरी खिदमत को कबूल कर ले। दुआएं हो रही है, दुआ करते करते यहाँ पर आते हैं, अय अल्लाह मेरा कोई अमल ऐसा नहीं जिसे आपके दरबार में पेश करने के लायक समझूं। मेरे तमाम आमाल में फसाद नीयत मौजूद रहती है, अलबत्ता मुझ हकीर फ़कीर का एक अमल सिर्फ तेरी ज़ाते पाक की इनायत की वजह से बहुत शानदार है, और वो ये है कि मजलिस मिलाद के मौके पर खड़े होकर सलाम पढ़ता हूँ। सुभान अल्लाह। शाह अब्दुल हक कहते हैं कि मेरा कोई अमल ऐसा नहीं जिसके बारे में मैं ये समझूं कि तू कबूल कर लेगा, क्योंकि मेरे अमल में कोई ना कोई कमी है, मेरी नीयत में फसाद है, लेकिन एक अमल ऐसा है कि अल्लाह तेरे फजल व करम से बड़ा शानदार अमल है और उसके अवध तू मुझे बख्श देगा। वो अमल क्या है? मिलाद की महफिल में खड़े होकर, ये कहते बरेलियों ने निकाला, ये 550 साल पहले आला हज़रत आए थे क्या? नहीं। बोलने से पहले, मुंह खोलने से पहले कुछ अपने घर पे झाँक कर देख लिया करो। और आगे फिर क्या कहते हैं? दोस्तों, हमारे न्यूज़ चैनल मैं हूँ बरेलवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें और वहाँ जाकर अच्छी वीडियो देखने का आनंद लें।
जैसे वहाबी देवबंदी की हकीकत, एक से एक चूहे आते हैं और जलील होकर चले जाते हैं। आपको वहाँ अपने अकाइद के बारे में खुलकर पता चलेगा, इनका एतराज़ क्या है और हमारा जवाब क्या है। दोस्तों, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जा सकते हैं या आप सर्च कर सकते हैं